인류가 남긴 문명의 유산이 축복이 아닌 저주가 되어버린 먼 미래. 얼마 남지 않은 멀쩡한 인간 중 하나였던 그 남자는 오라클이라 불리는 무언가를 찾기 위해 섹터 23으로 발을 들였습니다. 과거의 망령들이 끝없이 전투를 벌이는 장소 섹터 23. 그곳엔 인간과 기계가 융합해 부서지기 전까지 사륙을 반복하는 언데드 전투 슈트. 영원한 삶을 얻었지만 지능을 잃고 끝없는 전쟁을 이어가는 불사의 군대 등 간지 하나만큼은 확실하지만 목적을 잃고 기능이 변질된 찬란했던 문명 아래 의미 없는 전투가 1000년이 넘도록 반복되고 있었고, 이는 전투와 생존 이외의 모든 것이 그 의미를 잃어버리기에 충분한 시간이었습니다. 무기 외에는 모든 것이 과거로 돌아간 시대. User found. Hello, Emily. Would you like to hear a story? 아이를 대상으로 개발된 인공지능 반지는 찬란했던 과거를 대변하는 아티팩트가 되어 있었죠. After he had finished counting his money, the idea came to him that he could get all the golden eggs at once by killing the goose and cutting it open. When the deed was done, not a single golden egg did he find, and his precious goose was dead. Did you kiss Mummy and Daddy goodnight? 반지는 남자를 에밀리라 부르며 아이처럼 대했지만 그 정체불명의 쇳덩어리가 싫지만은 않았습니다. 잠시라도 혼자가 아닌 듯한 기분을 느낄 수 있었고, Sleep well, Emily. Tomorrow is a new day. 반지는 친구이자 형제이자 부모가 되었습니다. We're doing a lot of walking today, Emily. Are we late for school? 남자는 반지와 함께 섹터 23을 계속해서 조사했습니다. 무엇인가를 찾을 수 있을지도 모른다는 마음에 발걸음을 멈추지 않았죠. Remember, Emily, never talk to strangers or get into a stranger's vehicle. It's better to be safe than tortured and killed. 오라클이 의미하는 것이 구원인지 혹은 사람의 이름인지 전혀 알 수 없었지만 허상 속에서 희망을 찾듯 막연한 믿음이 그의 마음속에 자리 잡고 있었고, 마침내 오라클의 사원을 발견합니다. 하지만 지금껏 사원을 찾아온 수많은 사람 중 돌아온 이는 아무도 없었습니다. 여러 동식물이 결합한 괴물이 마치 사원의 미끼로 몰려드는 인간을 잡아먹으려는 것처럼 자리를 잡고 있었고, 필사적으로 도망치는데요. 괴물을 피해 도망치던 와중 발을 헛디뎌 넘어지고 마는데, 우연히 숨겨진 입구를 발견하고 곧이어 오라클의 정체가 밝혀집니다. Emily, are you okay? I think you've had a fall. I can't reach the emergency services. I'll keep trying. 오라클이란 누군가의 이름이나 신비한 힘 따위가 아닌 바로 식품마트의 이름이었습니다. 지하에 있어 침입이 쉽지 않았던 데다 식량은 시간이 지날수록 귀해졌으니 소문이 무성해질만 했죠. 하지만 너무 오랜 시간이 지난 만큼 마트 안의 식품은 이미 누군가 털어갔거나 썩어 문드러져 흔적조차 남지 않은 상태였습니다. Emily, where are we? We must be careful. I don't think we should be in this place. I can't reach anyone. 거기다 마트라는 개념조차 사라진 지 오래였기에 그는 이곳이 오라클의 사원이라 확신했죠. There must be a way out. Just remain calm, Emily. 그때 마트 안의 무언가가 남자의 움직임에 반응하고 어디선가 자신을 지켜보는 듯한 은밀한 시선에 이끌려 발걸음을 옮기기도 잠시 저 안쪽에서 오랜 시간 남자를 기다리던 오라클의 존재를 발견합니다. 멸망한 세계에서도 제 할 일을 다하며 손님을 맞이하는 마트의 종업원이었죠. Welcome, citizen. Are you the Oracle? We have several items on sale today, with an extra 15% off if you buy together with Toy. 이제는 의미를 잃어버린 영문모래 소리만 반복할 뿐 그마저도 가까이 다가가자 사라지고 말았습니다. Is this why I'm here? 먼지가 잔뜩 쌓인 통조림 몇 개가 오라클이 의미하는 전부였죠. 오라클이 허황된 전설이라는 것을 안 이상 더는 이곳에 남아있을 이유가 없었고 그거라도 챙겨서 나가기로 하는데, Emily,
We should be getting home now. Mummy and Daddy might be worried. I still can't reach anyone on the Seacom. 예상치 못한 상황이 발생합니다. That will be 3,995 credits, please. 놀랍게도 마트의 모든 기능이 정상적으로 작동하고 있었습니다. Looking for the Oracle. That will be 3,995 credits, please. Hello? You are attempting to shoplift. Wait! Please wait while we contact security. Alert. Shoplifting in progress. Security to Till 64. Gas deployed. Law-abiding citizens are advised to keep clear. 문제는 마트를 찾아오는 모든 손님에게 이전 문명의 규칙을 강요한다는 것이었죠. Emily, your heart rate is elevated. Oxygen levels dropping. Call for help if you can. 보안 로봇은 마트 물품을 훔치려는 절도범을 붙잡아 어디론가 끌고 가는데 Emily, I don't think this is safe. Where are we going? 이들의 임무는 매장을 운영하는 것. 하지만 인간의 손길이 끊기자 자체적으로 부족한 전력을 얻을 방법을 물색했고 기계들은 생존을 위한 새로운 프로세스를 구축하기로 했습니다. No. Hello? Hello? No. No. 더는 고객이 아니게 된 유기화합물을 사용해 에너지를 추출하는 것이었죠. No. Double club points now on. Double club points now on. Buy one, get one free. Buy one, get one free. Buy one, get one free. 왜곡된 신화를 맹신하는 인간처럼 어디선가들은 의미 없는 주문을 필사적으로 읊어보지만 비정한 프로세스와 규칙은 더는 과거의 지식을 잃어버린 인류를 따르지 않았습니다. Emily, what's happening? Emily? Emily! Emily, you might be injured. I'm trying the emergency services again. 손님을 맞이하던 홀로그램은 희생자를 유인하는 장치로 보안 로봇들은 그들을 처벌하는 사륙기계로 의미가 달라졌을지언정 기계는 원래 하던 일을 계속하는 것뿐이었습니다. Emily, you've been in an accident. I don't think it's that bad. Shh, it's okay, Emily. Try to remain calm. 남자는 자신을 마지막으로 이 비극의 연쇄를 끊어내려 했지만 결국 통조림에 담겨 다음 희생자를 위한 미끼가 되었습니다. It's dark here, Emily. I can't detect anything. It's all right. I'll stay with you till help arrives. 반지는 외로웠지만 영원히 어둠 속에 갇혀 있기를 바랐습니다. 그것이 에밀리가 바라는 것이었기에. System booting. 하지만 자신을 손에 끼워줄 또 다른 사용자가 오라클을 찾아내며 영화는 끝이 납니다. User found. Welcome, citizen. Are you the Oracle? 문명이 붕괴한 뒤 남겨진 외국의 잔재가 생존자들에게 어떤 의미로 쓰이게 되는지를 보여준 포스트 아포칼립스 SF 단편 영화 더 웨이스트랜더 섹터 23. 그토록 찾던 신화적 존재 에밀리는 예전 문명의 잔재에 의한 왜곡된 현실이었고 후대 인류가 과거의 문명을 오해하고 접촉하는 순간 치명적인 결과를 초래할 수 있다는 메시지를 전하고 있는데요. 손님을 맞이하는 기계는 생존자를 유인하는 장치로 상품을 계산하는 시스템은 절도범을 식별하고 처벌하는 사륙기계로 변했습니다. 하지만 만약 남자가 물건을 구매했거나 제대로 된 정지 명령어를 입력했다면 이런 비극은 일어나지 않았을 겁니다. 이는 너무 오랜 시간이 지나 과거의 유산이 이어지지 않았기 때문인데요. 이것이 비현실적이라고 생각하시나요? 실제로 온칼로 방사성 폐기장의 경우 엄청난 양의 방사능 폐기물을 10만 년 동안 보관할 수 있는 구조물을 짓고 만약 10만 년 안에 방사능이라는 개념과 그 위험성 자체를 잊을 정도로 인류 문명이 퇴보하거나 멸망할 가능성을 염두에 두어 먼 미래에 이 시설물을 발견하는 자가 온칼로를 열지 않도록 위험성을 알리기 위한 시스템을 강구 중이라고 하죠. 이처럼 우리가 사라진 후 우리의 오라클이 축복이 될 것인지 아니면 재앙이 될 것인지 아무도 모릅니다. 과연 우리는 무엇을 남기고 또 무엇을 기억해야 할까요? 시청해주셔서 감사합니다.